야고보서 1장 1절로 4절까지 되겠습니다. 신약성경 370쪽 우리 1절부터 4절까지 한 목소리로 같이 읽도록 하겠습니다. 저하고 같이 읽어야 돼요. 같이 읽습니다. 하나님과 주 예수 그리스도의 종 야고보는 흩어져 있는 12지파에게 문안하노라. 내 형제들아, 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 이는 너희 믿음이 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라. 아멘. 오늘 읽은 본문 말씀을 가지고 우리 설교 제목을 같이 읽도록 하겠습니다. 같이 읽습니다. 시험을 당했는데 어떻게 기뻐할 수 있을까? 시험을 당했는데 어떻게 기뻐할 수 있을까? 이 제목을 가지고 하나님이 주시는 교훈과 가르침과 은혜를 좀 나누려고 합니다. 오늘 준비한 영상이 있는데 잠깐 보고 설교하도록 하겠습니다. The 600-meter underway. Heather Dorniden in Minnesota finished second in this event a year ago. She is in lane 4. And Dorniden is probably going to be your favorite. She actually won the NCAA championships in 2006 in the 800, but she only won one Big Ten championship in the 2 years. 3 laps in this event, 600 meters, 3 times around the 200-meter track here at the field house. She's looking very confident, and the Penn State runner is just running amazing today. She did win her heat in the 400, but ended up taking 4th overall. That's Fawn Dorr moving into the lead, a sophomore from Penn State. Dorniden running second. Dorniden last year scored 23 points for the Golden Gophers in their Big Ten championship, so they're really relying on getting a lot of points from her this weekend, and she's just coming by Fawn Dorr now in the home stretch, heading into the bell lap. And the other was all things are possible through Christ, because I really didn't feel like that was going to be possible on my own, and I just really needed to call upon His strength. Dorniden falling down, gets up quickly, but that's going to cost her. Lucky she wasn't injured. Her teammate just went to the front, though, so they may be able to recover from that. And Dorniden is flying down the backstretch. She is catching up. She is going to catch Fawn Dorr, and she may catch the leader. Wow. She's got fun. This is a gutsy effort by Dorniden. Can she pull it out? She's moving to third. Dorniden coming down the stretch from the outside. Dorniden coming up strong. Dorniden all the way. Dorniden. Wow, unbelievable. That is amazing. To fall in a 600, I mean, this is basically a sprint. I mean, this is an extended 400, basically. I should never give up, because I just never know when my greatest obstacles may be greatest opportunities for God to show up in ways that I could have never imagined. And that's just like really special for me. 일부, 2부, 3부 똑같이 영상 봤는데 박수는 3부만 쳤어요. 제가 왜 1부, 2부는 안 쳤을까 생각해 봤는데 3부 예배드리는 분들이 영적인 수준이 훨씬 더 높다라고 이렇게 말해드리고 싶어요. 그러면 1부, 2부 드린 사람들한테 이야기를 하면 되겠어요? 안 되겠어요?
제가 저 영상을 처음 봤을 때 나도 모르게 막 긴장되면서 막 따라가고 결국 1등 할 줄 나도 모르고 박수가 치고 그랬는데 그 영상 자막에 이런 자막이 있죠. 우리가 어떤 위기나 걸림돌이 있을 때 그때가 하나님께서 강하게 역사하시고 하나님을 체험할 수 있는 귀한 기회라고. 위기라는 단어가 한자말로는요, 위험할 위자에다가 기의 기자예요. 그러니까 위기는 위험하지만 우리에게 기회를 가져다 줄 수 있다는 겁니다. 오늘 혹시 설교 제목을 기억하시나요? 너무 길어가지고 같이 볼게요. 시험을 당했는데 어떻게 기뻐할 수 있을까? 우리가 설교를 듣든 어떤 강의나 수업을 받든 우리의 기억력은요, 그렇게 오래 가지 않습니다. 시간의 지남에 따라서 기억력들이 점점 머릿속에 남지 않아요. 특별히 연세가 드실수록 기억력들이, 단기 기억은 그렇게 오래 기억 못해요. 어느 분이 계단을 올라가다가 힘들어서 중간쯤 앉아있는데 한참 쉬고는 내가 올라가다 앉아있나 내려가다 앉아있나 이렇게 헷갈렸다는데요. 그럴 수 있어요. 여러분, 우리가 믿음이, 하나님을 우리가 많이 알수록 우리 믿음이 견고해집니다. 에빙하우스라는 학자가 사람이 뭔가를 학습하고 설교나 강의를 들었을 때 그 기억력들이 시간의 지남에 따라서 얼마만큼 기억에 남을까? 그래서 에빙하우스가 망각의 곡선이라는 우리 기억력들에 대한 것들을 연구해서 기록했는데요. 우리가 학습을 하고 나면 10분 뒤부터 머릿속의 기억력들이 점점 사라지기 시작한대요. 그리고 1시간이 지나면 몇 프로요? 50% 이상 망각하고 1일이 지나면 70% 이상 망각하고 한 달이 지나면 80% 이상 망각한다. 근데 제가 우리 성도들을 대상으로 보니까 저거 틀리는 것 같아요. 한 5분 지나고 물어보면 까먹었어요. 제가 설교 제목을 얘기했는데도. 그래서 학습 효과를 가장 올리는 최선의 방법은 뭘까요? 맞습니다. 지속 반복. 어떤 교육을 10시간 동안 한 번에 받는 것보다 1시간씩 10번에 나눠서 받는 것이 훨씬 더 효과적이에요. 그래서 제가 오늘부터 설교 끝나고 나면 복습 문제를 여러분들에게 내드릴 거예요. 그래서 오늘 배운 말씀을 한 30분 정도 지난 다음에 이제 망각이 시작되니까 다시 망각되지 않기 위해서 제가 여러분들과 함께 복습 문제를 풀 거예요. 그래서 오늘부터 설교를 들으실 때 지금까지도 잘 하셨지만 잘 경청하시고 가능하면 메모도 하시면 기록은 기억보다 오래가고 확실합니다. 미국의 대통령 가운데 루즈벨트라는 대통령이 계세요. 이분이 백악관 생활을 하실 때 이분이 크리스찬인데요, 백악관 앞에 있는 교회를 출석했답니다. 근데 그 교회를 출석하는 어떤 분이 대통령을 보고 싶어서 교회에 전화를 했어요. 이번 주일에 루즈벨트 대통령이 교회에 오십니까? 사무원이 그 전화를 받고 이렇게 명답을 얘기했대요. 대통령이 이번 주에 오실지 안 오실지는 잘 모르겠습니다. 하지만 분명한 사실은 예수님은 예배 때 오십니다. 라고 이야기했대요. 맞아요, 안 맞아요? 참 명답이죠. 여러분, 하나님은 여러 가지 방법으로 저와 여러분들에게 말씀해 주십니다. 때로는 자연을 통해서, 때로는 역사를 통해서, 때로는 내 양심을 통해서, 가까운 친구를 통해서 여러 가지 방법으로 우리에게 말씀해 주세요. 그런데 하나님이 가장 확실하게 말씀하실 때는 예배 시간임을 꼭 기억하시기 바랍니다. 우리가 드리는 예배 때 성령님이 가장 크게 역사하세요. 이 자리에 루즈벨트 대통령은 안 오시지만 누군 오세요? 예수님은 꼭 오십니다. 이번 주부터
앞으로 꽤 오랜 시간 동안 야고보서를 여러분들과 함께 공부하려고 해요. 자, 이 야고보서의 다른 이름은 행동의 복음입니다. 야고보서의 다른 이름이 뭐라고요? 행동의 복음. 제가 2번씩이나 반복하는 이유는 복습 문제 여러분들이 꼭 기억하시라고. 야고보서의 다른 이름은 행동의 복음. 자, 야고보는 야고보서를 통해서 믿음을 2가지로 설명해요. 하나는 살아있는 믿음, 또 하나는 죽은 믿음. 살아있는 믿음이 어떤 믿음이에요? 행함이 있는 믿음이고 행동하는 믿음이고 실천하는 믿음입니다. 어느 미국 선교사가 한국 교회 성도들에게 여러분들은 야고보서를 많이 읽으셔야 됩니다라고 권면했대요. 왜 그랬을까요? 설교는 많이 듣는데 행동이 없어요. 삶의 실천이 없습니다. 그리고 또 하나의 믿음은 죽은 믿음이에요. 죽은 믿음이 어떤 믿음이에요? 행함이 없는 믿음. 성경에 대해서는 많이 알지만 실천이 없고 순종이 없는 믿음, 지식적인 믿음. 바라기는 저도 여러분들도 살아있는 믿음의 소유자들 꼭 될 수 있기를 바랍니다. 야고보가 야고보서를 기록한 목적이 있어요. 야고보서를 기록한 목적 같이 읽을게요. 영적으로 미숙한 성도들에게 성숙한 신앙을 갖게 하기 위해서 이 야고보를 기록했습니다. 다시 읽어요. 시작. 영적으로 미숙한 성도들에게 성숙한 신앙을 갖게 하기 위해서 야고보서를 기록했습니다. 제가 같이 읽자 그랬는데 안 읽은 분이 7분 계세요. 읽으시라면 읽으셔야 돼요. 입술 벌려서. 아시겠어요? 자, 안 읽으면 끝까지 읽을 때까지 이것만 읽고 오늘 설교 마치겠어요? 같이 읽어요. 시작. 영적으로 미숙한 성도들에게 성숙한 신앙을 갖게 하기 위해서 야고보서를 기록했습니다. 여러분, 야고보서에는 예수님의 이름이 딱 2번밖에 등장하지 않아요. 야고보서 1장 1절과 2장 1절에. 그래서 오직 믿음만을 강조했던 종교개혁자 마틴 루터는 이 야고보서를 폄하해서 지푸라기 신학이라고 그랬어요. 우리가 어떻게 행함으로 구원받느냐? 이것은 올바른 서신, 올바른 신학이 아니다. 개혁자 루터가 야고보서를 뭐라고 폄하했다고요? 지푸라기 서신. 그러나 우리는 야고보서를 통해서 진정한 믿음을 우리는 야고보서를 통해서 발견할 수 있습니다. 이 야고보는 실천을 통해서 삶을 통해서 우리의 믿음을 증명할 것을 이야기해요. 자, 그러면 이 야고보서의 저자는 누구일까요? 야고보입니다. 자, 1장 1절 볼게요. 하나님과 주 예수 그리스도의 종 야고보는 흩어져 있는 12지파에게 문안하노라. 1장 1절에 보면 야고보서의 저자를 야고보라고 소개합니다. 신약 성경에 야고보라는 사람이 3명 등장해요. 똑같은 이름의 야고보가 3명 등장해요. 자, 이 3사람의 야고보 중에 야고보서를 기록한 사람은 누구일까? 첫 번째 등장하는 야고보는 여러분들이 잘 알고 있는 예수님의 12제자 중에 세베대의 아들 야고보. 그런데 이 야고보는 사도행전 12장을 보면 헤롯에 의해서 순교를 당합니다. 그렇게 예수님의 12제자 중에 최초의 순교자가 이 야고보예요. 세베대의 아들 야고보. 그러니까 이 야고보는 야고보서가 기록될 그 시대보다 훨씬 더 앞에 순교했기 때문에 야고보서를 기록한 사람이 아니죠. 그리고 두 번째 등장하는 야고보는 세베대의 아들 야고보와 똑같이 예수님이 12제자 중에 한 사람이었는데 알페오의 아들 야고보. 동명이인이니까 아버지를 소개하면서 두 사람을 구별한 거예요. 그래서 이 알페오의 아들 야고보의 다른 별명이 있는데요. 그를 걸어서 작은 야고보라는 별명이 있습니다. 근데 이 야고보는 성경에 보면 거의 예수님이 제자의 명단하면 기록되어 있지
거의 언급이 없어요. 그래서 많은 성경학자들은 이 알페의 아들 야고보는 야고보서의 저자가 아니라고 그렇게 결론을 내립니다. 그리고 세 번째 야고보는 누구일까요? 예수님의 형제 야고보. 우리가 알다시피 예수님은 성령님을 통해서 마리아에게 잉태되죠. 그리고 예수님이 출생한 후에 이 요셉과 마리아가 같이 결혼을 하고 자녀를 낳아요. 그 낳은 자녀 중에 누가 있어요? 야고보가 있습니다. 야고보. 그래서 이 야고보의 저자는 예수님의 형제 야고보에 의해서 이 야고보서가 기록되었다라고 많은 학자들은 그렇게 보고 있습니다. 신약 성경에 등장하는 야고보가 몇 명이라고 그랬어요? 3명. 그 중에 야고보서를 기록한 야고보는 누구예요? 예수님의 형제 야고보. 그런데요, 예수님께서 공생의 기간 동안에 육신의 동생 야고보는 예수님이 하나님의 아들 우리의 구원주라는 사실을 믿지 못했습니다. 요한복음 7장 5절을 보면 이렇게 기록되어 있어요. 이는 그 형제들까지도 예수를 뭐 했다고요? 믿지 아니하밀러라. 그러니까 예수님과 또 같이 이렇게 성장하면서 예수님의 삶의 모습을 보았으니까 아니 어떻게 아버지 목소리를 도왔던 우리 형이 어떻게 구원주 메시아가 될 수 있어? 아마 이런 의구심 때문에 믿지 않았던 것 같아요. 근데 예수 형제 야고보가 언제 우리 형님 예수가 정말 메시아이고 우리의 구원주이구나, 이 사실을 언제 깨닫게 되냐면 고린도전서 15장을 보면 부활장이라 그러죠. 부활하신 예수님이 3일 만에 십자가를 지시고 부활하신 예수님이 부활하신 후에 예수님의 동생 야고보를 만납니다. 그 고린도전서 15장에 보면 야고보에게 나타나 보이시고 라는 말씀이 기록되어 있어요. 부활하신 예수님을 목격한 후에 저분이 단순히 나의 육신의 형님이 아니고 메시아 우리의 구원주이구나라는 사실을 깨닫게 되고요. 그리고 더 확실히 깨닫게 된 계기는 사도행전 1장을 보면 120문도가 마가의 다락방에서 기도할 때, 그때 마가의 다락방에 모였던 사람들 중에 예수 형제 야고보라는 이름이 사도행전 1장에 기록되어 있어요. 그곳에서 기도하면서 오순절 놀라운 성령의 체험을 하게 되고, 이때 야고보가 변해서 예수 그리스도를 우리의 구원주 하나님의 아들로 인정하게 되죠. 아까 우리 야고보서 1장 읽을 때 야고보는 자신을 소개할 때 뭐라고 소개해요? 예수 그리스도의 종 야고보는, 그렇게 소개하고 있지 않습니까? 그리고 야고보는 기도를 참 많이 했던 사람으로 유명합니다. 그래서 나중에 교회 역사학자들이 이 야고보가 얼마나 무릎 꿇고 기도를 많이 했는지 무릎에 굳은 살이 박여서 야고보에게 붙여진 별명이 낙타 무릎이라는 별명을 붙여주게 돼요. 그리고 야고보는 기도를 통해서 아주 지혜로운 사람이 됩니다. 그리고 그 이후에 예루살렘 교회 감독과 지도자가 되고, 그리고 많은 사람들에게 존경받는 아름다운 리더십의 소유자가 되죠. 여러분, 야고보가 지혜의 사람이 될 수 있었던 비결이 뭐라 그랬어요? 기도. 그래서 야고보가 야고보서에서 이렇게 이야기하죠. 너희 중에 누구든지 뭐가 부족하거든. 어떤 사람은 그 옆에다가 가로쳐 놓고 돈이라고 쓴 분이 있어요. 너희 중에 누구든지 돈이 부족하거든. 야고보는 그렇게 이야기하지 않았어요. 너희 중에 누구든지 뭐가 부족하거든, 지혜가 부족하거든, 꾸짖지 아니하시고 후히 주시는 하나님 앞에 구하라. 자, 이 지혜의 사람이 된 야고보가 오늘 야고보서를 통해서 인생을 살면서 여러 가지 어려움, 여러 가지 시험을 경험할 때 우리가 어떻게 대처해야 되는지, 여러분, 근심, 걱정, 시험 없는 사람은 아무도 없습니다. 여러분들 야고보서 1장 2절을 읽으면, 자, 우리 자막 한번 볼게요. 야고보서 1장 2절. 내 형제들아, 너희가 여러 가지 시험, 여러 가지 어려움,
여러 가지 질병, 여러 가지 고통을 당하거든 온전히 뭐하라고요? 여러분 이런 성경 읽으면 고개가 절레절레 흔들어지지 않나요? 그리고 우리 성도들은 참 믿음이 좋은 것 같아요. 무조건 믿고 받아들여. 묻고 따지지도 않아. 시험을 당했는데 어떻게 하나님 기뻐할 수 있어요? 라고 물으셔야 돼요. 안 물으니까 시험을 당해도 여러분들이 방법대로 해결하려고 하는 거예요. 여러분 시험 당하면 솔직히 기뻐요, 안 기뻐요? 시험을 당했는데 나 기쁘다. 그 미친 사람이나 그렇게 하는 거예요. 제정신이 아닌 사람이나 그렇게 할 수 있죠. 아파 죽겠는데 너무너무 아팠어. 차라리 죽었으면 좋겠다라고. 그런 생각이 엄습해 오는데. 제가 부목사로 있을 때요, 6살 먹은 애가 혈액암에 걸렸어요. 항암치료를 여러 번 했음에도 안 돼요. 마약성 진통제를 받아도 애가 너무너무 아프니까 그 모습을 지켜보는 엄마의 마음이 더 아픈 거예요. 신방 갔더니 그 엄마가 이렇게 얘기했어요. 목사님, 이런 말을 해도 될지 모르겠는데요, 우리 애가 너무 아파서 차라리 베개로 걔 얼굴을 꾹 눌러서 이런 고통에서 해방시켜 주는 마음이 자기 마음속에 든다는 거야. 그러면서 깜짝 놀래가지고, 여러분 그렇게 아픈데 차라리 죽었으면 좋겠는데, 때로는 관계 때문에, 때로는 경제적인 어려움 때문에 눈에 눈물 마를 날이 없이 그렇게 지내는데 어떻게 기뻐할 수 있어요? 근데 지금 이 야고보는요, 그렇게 어려움에 처해 있는 사람들을 대상으로 이 말씀을 기록하고 있어요. 여러분, 하나님의 말씀은 진리이죠. 아멘이신가요? 하나님의 말씀은 틀림없죠. 그렇다면 하나님이 빈말을 하지 않을 거 아니에요. 야고보서 1장 1절 볼게요. 야고보서의 수신자가 누구인지, 하나님과 주 예수 그리스도의 종 야고보는 흩어져 있는 12지파에게 문안한다. 수신자가 누구예요? 흩어져 있는 12지파. 여러분, 왜 흩어졌을까요? 고난 때문에, 예수를 믿는다는 이유 때문에 정든 집과 고향을 떠나서 생존의 위협을 받으면서 그들이 뿔뿔이 흩어졌어요. 고난 속에 있는 그들에게 편지를 보내는 거예요. 2절 하반절 볼게요. 너희가 여러 가지 시험을 뭐하거든? 당하거든. 여러분, 인생의 시험은요, 한 가지, 두 가지로 그치지 않아요. 여러 가지. 산 넘어 산, 강 건너 간처럼. 여러분, 이런 시련은 이 땅을 살고 있는 우리들에게도 여전히 엄습해 옵니다. 시험이 없는 곳, 시험이 없는 장소는 없어요. 창세 이후에 가장 살기 좋은 곳이 아마 에덴 동산이었을 거예요. 그런 좋은 곳에도 시험이 있었어요, 없었어요? 있었습니다. 에덴 동산에도 마귀가 찾아와서 시험하는 것처럼 아무리 우리 환경이 좋아도요, 시험은 있을 수 있다는 거예요. 예수님이 40일 금식하신 후에 그 열악한 광야에 있을 때에도 사탄이 찾아왔어요. 그러니까 에덴 동산 같은 좋은 환경이든 광야처럼 삭막한 곳이든 언제든지 시험은 도사리고 있다는 겁니다. 여러분, 다윗 왕이요, 사울 왕에게 핍박을 받으면서 광야에 있을 때 열악한 환경과 상황이었지만 광야에서 다윗은 시험을 이겨요. 근데 다윗은 왕궁에 있을 때 그만 시험에 넘어가죠. 그러니까 환경이 열악해서 내가 시험에 넘어가는 것이고 환경이 좋아서 시험에 이기는 것이고, 아니요. 환경이 좋든 열악하든 환경과는 무관하게 끊임없이 시험은 찾아온다는 겁니다. 목사님에게는 시험과 역경과 고난이 면제되었을까요? 아니요.
시험이 없는 사람 없고요. 시험이 없는 때도 없고요. 시험이 없는 것도 없습니다. 그런데 오늘 야고보서 1장 2절 하반절을 보면 이렇게 기록되어 있어요. 시험을 만나거든 온전히 뭐하라고요? 그렇게 하실 수 있나요? 그러면 여러분들이 이렇게 되물을 거예요. 그렇게 설교하는 목사님은 하실 수 있나요? 아유, 주여. 근데 참 재밌는 게요. 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라. 여기서 기쁨이라는 말이요. 성경의 용어로 카라라는 말을 쓰는데요. 이게 어떤 기쁨이냐면 신부를 맞이하는 신랑의 기쁨. 시험 속에서 우리가 어떻게 그런 기쁨을 누릴 수 있을까? 그리고 온전히 기뻐하라 했는데요. 여기서 온전이라는 말은 어떤 시험이든지 신부를 맞이하는 신랑의 기쁨으로 기쁘게 여기라. 이건 말도 안 되는 이야기예요. 그죠? 말도 안 되는 이야기를 지금 말하고 있고요. 성경은 우리에게 교훈해 주고 있어요. 왜일까요? 저와 여러분들도 삶을 살면서 어떤 때는 내 실수, 내 연약함 때문에 어려움이 닥쳐올 때 있어요. 그리고 어떤 때는 나와는 아무 상관없이 다른 사람에 의해서, 환경에 의해서, 요즘 막 묻지마 폭행들이 엄청 많잖아요. 이 성경의 이야기하는 온전이란 말은 어떤 시험, 때로는 이유도 알 수 없지만 모든 상황, 어떤 시험을 만나든지 기쁨으로 극복하라는 거예요. 그래서 제가 얘기했죠. 이거 지정신이 아닌 사람은 그렇게 할 수 없다고. 아프고 고통스러운데 어떻게 이렇게 할 수 있어요? 한마디로 이야기하면 우리 인간적인 능력으로는 불가능합니다. 그런데 하나님은 말씀을 지금 그렇게 하고 계셔요. 그 비결이 뭘까? 여러분 꼭 기억하세요. 나는 할 수 없지만, 아니 기억하시라고 말하지 말고, 나는 할 수 없지만 내 안에 하나님이 나보다 더 충만하면 어려움 그 존재 자체와 환경은 싹 사라지지 않지만 나의 마음가짐과 태도는 그렇게 가질 수 있습니다. 그래서 기쁨은 성령님이 우리에게 주시는 선물이에요. 갈라디아서 5장 22절에 보면 성령의 9가지 열매를 이야기하면서 이렇게 이야기해요. 오직 성령의 열매는 첫 번째가 뭐예요? 사랑. 두 번째가 뭐예요? 실학이 뭡니까? 기쁨이에요. 기쁨. 우리가 시험 가운데, 고난 가운데, 역경 가운데 우리가 기쁨과 희망을 놓치지 않을 수 있는 이유는 성령님께서 내 안에 기쁨을 주실 때 우리는 자신 힘있게 일어설 수 있다는 것입니다. 여러분들에게 책 한 권 소개해 드릴게요. 시대의 소망이라는 책이에요. 시대라는 분이 사람 이름이에요. 이희대 박사인데요. 이분은 책의 저자이면서 책의 주인공이기도 합니다. 미국의 국립암연구소에서 암 전문의로 있다가 1992년도에 강남 세브란스 병원 암센터 소장으로 오게 되십니다. 그런데 이분이 다른 사람의 암을 치료해주고 고쳐주는 암 전문 의사였는데 이분이 암에 걸리게 돼요. 2003년도 직장암 4기 말기예요. 그리고 다른 곳으로 많이 전이된 상태였습니다. 이분은 독실한 크리스찬이었어요. 암을 치료하는 의사가 암 말기 진단을 받고 보니까 하늘이 노래지더랍니다. 암 전문의가 암에 걸린 거예요. 그것도 암 말기. 이분이 예수 믿는 신자였는데요. 암 말기 판정을 받고 하나님이 그렇게 원망스러웠다고 합니다. 하나님 앞에 이렇게 따졌대요. 하나님, 내가 잘못한 게 뭐 있습니까? 왜 저에게 이런 시련을 주십니까? 그러면서 많이 방황했대요. 여러 번에 걸친 수술, 항암 치료를 받으면서
서서히 암이라는 시험을 하나님께서 자신에게 주신 섭리를 조금씩 깨닫게 되었답니다. 그래서 어느 날 그의 입에서 암은 차라리 축복이다. 저 책 맨 위에 그렇게 기록되어 있어요. 암은 차라리 축복이다. 제정신이에요, 아니에요? 이분은 제정신이에요. 성령의 은혜를 깨달으니까. 비록 아픈 시련과 고통이 있지만 이 암투병의 과정을 통해서 지금까지 깨닫지 못한 하나님의 은혜를 체험한 거예요. 이분이 이렇게 말할 수 있는 이유 중에 하나는요, 투병 생활을 하면서 지금까지 깨닫지 못했던 것들을 깨닫고 자기 삶이 완전히 바뀌었다는 겁니다. 암과 싸우면서 자신의 삶이 바른 생활이 되었고요. 그리고 암에 걸리고 난 후에 가족과 교우와 이웃 사람들이 그렇게 소중하게 느껴지더래요. 그리고 암 투병을 하면서도 이분은 의사 일을 했는데요. 옛날에는 그냥 일에 대한 자부심과 긍지도 없이 그냥 의사라는 직업적으로 그 일을 했는데 자기가 병을 들고 보니까 사소한 일들 한 사람 한 사람이 너무 귀하다는 거예요. 그래서 그분이 깨달은 게 뭐예요? 암은 차라리 뭐라고요? 축복이었다라고. 여러분, 이게 성령의 은혜가 아니고는, 신앙이 아니고는 그런 고백을 할 수 없어요. 희대의 소망이라는 그 책에 이분이 기록한 내용을 그냥 그대로 제가 몇 절만 읽어드릴게요. 앞에 자막 보시고 여러분들 같이 눈으로 읽었으면 좋겠어요. 나는 사망의 삶을 사는 사람들에게 생명의 삶을 살도록 도우시는 예수님의 사랑을 전하기 위해서 이 책을 썼습니다. 인생의 말길은 없습니다. 생명의 오기가 있을 뿐이다. 암사기와 같은 절망과 고통 속에 있는 분들에게 생명의 오기를 살 수 있다는 기쁜 소식을 전하고자 한다. 나는 비록 암사기로 투병했고 10번이나 재발했지만 고난 뒤에 오는 하나님의 축복을 경험할 수 있었다. 같이 읽어볼까요? 하나님은 축복을 주시기 전에 고난을 주신다. 하나님은 비빔밥을 주신다. 고난과 축복을 섞어 주신다. 고난은 축복을 예비하는 것이다. 나는 모든 일에 감사한다. 앞으로 비빔밥을 많이 먹어야 될 것 같아요. 하나님의 선의 길, 평안의 길, 생명의 길로 인도하심을 믿기 때문이다. 피할 수 없는 그 투병 생활 속에 그가 암 투병을 그는 말 그대로 즐겼다라고 그는 표현해요. 암에게 내 몸의 한 부분을 전세해 주었다. 그리고 그가 암 판정받고 10년을 더 삽니다. 그리고 2013년도 5월 16일에 하나님의 부르심을 받고 소천해요. 근데 그분이 투병 중에 다른 환자들을 돌보면서 그 당시 암 환자들이 가장 만나고 싶은 의사 1위가 이대 박사였대요. 이분은 투병 생활하면서 늘 로마서 5장 3절 말씀을 계속 되뇌었대요. 여러분들이 잘 아는 말씀이죠. 우리가 환난 중에도 즐거워하나니 환난은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이루는 줄 알미니라. 할렐루야. 여러분, 우리가 환난 중에도 기뻐할 수 있는 이유는 아파요. 그리고 얼굴에는 미소를 띌 수 없어요. 그렇지만 나의 마음속에는 소망의 하나님이 계시기에 그 소망이 나를 위기 가운데 극복하실 수 있는 능력이 있기에 우리는 고난 속에서도 기뻐할 수 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 2부 예배 때 췌장암 말기로 항암만 3년째 받는 분이 오셨어요. 앉아 계시다가 너무너무 힘들어서 설교 중간에 나가셨어요.
제가 성도님들한테 이야기하셨어요. 이분이 어떤 분이라고. 그래서 박수로 쳐서 격려해서 보내셨어요. 여러분, 그 아픔과 그 고통을 우리가 어떻게 이해하겠어요? 목사가 환우들 찾아가서 권사님, 집사님 힘들죠. 하지만 그 아픔을 제가 어떻게 100분 다 이해하겠어요? 하지만 주님은 십자가의 모든 아픔과 고난을 경험하신 주님은 내가 경험하지 못한 그 아픔을 주님께서는 나누시고 치료하시고 극복해 주실 줄을 믿습니다. 우리 소망의 주님 바라보시고 여러분들의 삶에 어떤 역경과 고난과 아픔이 있을지라도 절대로 포기하지 마십시오. 뭐 하지 말라고요? 포기하지 마세요. 보통 달리기 선수들이 넘어지면 10중 8구 뭐예요? 포기합니다. 하지만 내게 능력 주시는 주님이 나와 함께 하신다는 그 말씀 붙잡고 뜀박질하니까 다 추월하지 않아요? 우리 그런 살아계신 하나님의 은혜를 우리 모두 경험하고 누릴 수 있는 하나님의 사람들 꼭 되시기 바랍니다. 오늘 설교 전에 제가 뭐라고 얘기했어요? 평가한다 그랬죠, 그죠? 얼마나 잘 들으셨는지. 자, 문제 하겠습니다. 10문제예요. 10문제 중에 최소한 10문제는 맞히셔야 돼요. 왜냐하면 설교 끝난 지가 5분도 안 됐어요. 야고보서의 다른 별칭은 무엇인가요? 아유, 고맙습니다. 다음 가로에 들어갈 말은 야고보서를 기록한 목적은 영적으로 미숙한 성도들에게 성숙한 신앙을 갖게 하기 위해서 제가요, 그래서 객관식으로 낸 거예요. 영적으로 성숙한 성도. 야고보는 행함이 없는 믿음을 3번 야고보는 행함이 없는 믿음을 어떤 믿음이라 했나요? 죽은 믿음. 여러분 스스로도 여러분 깜짝 놀라죠. 내 자신이 이렇게 잘할 수 있는가? 문제 4번 믿음을 강조한 종교개혁자 루터는 야고보서를 무엇이라고 폄하했나요? 거품 서신, 지푸라기 서신, 뜬구름 서신. 고마워요. 문제 5번 야고보서의 수신자는 흩어져 있는 12지파, 뭉쳐있는 12지파, 야곱의 12지파. 이거 틀리면 사람도 아니지. 야고보서의 저자는 세베대의 아들 야고보, 알페오의 아들 야고보, 예수님의 형제 야고보. 기도를 많이 하여 지혜를 얻은 야고보의 별명은 말의 무릎이라고 그러면 안 돼요. 문제 8번 예수님의 형제 야고보는 예수님의 공생의 기간에 예수님이 메시아 구원주임을 믿지 않았습니다. 예수 형제 야고보가 예수님을 믿게 된 계기가 아닌 것은 부활하신 복음을 목적하고 오순절 성령 체험하고 기도를 통해서. 그렇죠. 야고보가 지혜의 사람이 될 수 있었던 비결은 기도를 통해서죠. 물론 3번도 전혀 답이 아니라고 이야기할 수는 없지만 우선순위로는 밀리게 되는 거죠. 9번 다윗이 시험에 넘어간 장소는 왕궁, 광야, 전쟁터. 왕궁. 마지막 문제 야고보서 1장 2절에서 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라 했는데 이런 일이 어떻게 가능하다고 성경은 가르치나요? 다들 100점 맞으셨죠? 다음에 또 지속 반복으로 제가 여러분들의 야고보서를 공부하면서 계속 여러분들의 기억력을 제가 도와드리도록 하겠습니다. 우리 함께 찬송합니다.